राम 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 पुंडलीक वरदा जानकी कांत स्मरणं नमः पार्वती पतये सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं पंढरीनाथ महाराज की जय सद्गुरुमूर्ति की सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की स्वामी हरिदास गिरि महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की नामदेव तुकाराम महाराज की समस्त भक्त मंडली की आंजनेय मूर्ति की नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम् गोविंद गोविंद जय सद्गुरु महाराज की सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला 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 ओ सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला हर्ष बरला खिलई माजे 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 ओ सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला ओ सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला ओ सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला हृदयीचा भाव कढला गुरुजी हृदयीचा भाव कढला गुरुजी हृदयीचा भाव कढला गुरुजी आनंद उल्लासी बोले मागे आनंद उल्लासी बोले मागे ओ सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला ओ सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिला बोले माझा गुरु कृपा तो करुणी बोले माझा गुरु कृपा तो करुणी तुका म्हणे मानी आनंद लो ओ सद्गुरु ने मुझे
सद्गुरुने माझे 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 आशीर्वाद दिला सद्गुरुने माझे 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 आशीर्वाद दिला गुरुदेवा गुरुनाथा गुरुदेवा गुरुनाथा ओ गुरुदेवा गुरुनाथा ஒரே நடவாச்சு गुरुदेवा गुरुनाथा ओम गुरुनाथा सद्गुरुनाथा गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुनाथा ओम गुरुनाथा जय गुरुनाथा गुरुदेवा ओ गुरुदेवा गुरुनाथा நாக்கிலிருந்து உன்னை பாட மறந்தேன் குருதேவா गुरुदेवा गुरुनाथा நாக்கிலிருந்து உன்னை பாட மறந்தேன் குருதேவா ஓ गुरुदेवा गुरुनाथा பேச்சிலும் புகழிலும் காலத்தை கடந்தேன் குருதேவா गुरुदेवा गुरुनाथा பேச்சிலும் புகழிலும் காலத்தை கடந்தேன் குருதேவா ஓ गुरुदेवा गुरुनाथा சாது சங்கத்தில் சேரவில்லை குருதேவா गुरुदेवा गुरुनाथा சத்திய வாழ்வை நாடவில்லை குருதேவா ஓ गुरुदेवा गुरुनाथा நித்திய வாழ்வை தந்தருள்வாய் குருதேவா ஓ गुरुदेवा गुरुनाथा நிர்மல சங்கத்தில் சேர்த்தருள்வாய் குருதேவா गुरुदेवा गुरुनाथा ஓம் குருநாதா ஜெய குருநாதா குருதேவா गुरुदेवा गुरुनाथा जय सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की संतांच्या दिंडी गाली झालेलो पंढरपूर पंढरपूर संतांच्या दिंडी गाली झालेलो पंढरपूर पंढरपूर संतांच्या दिंडी गाली झालेलो पंढरपूर पंढरपूर
வசந்த மண்டலிக்கு. இந்த கோரஸ் மைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஏத்துங்க. தெரியுதா இல்லையா? தெரியுதாடா? இங்க வா, முன்னாடி வா. நம பார்வதி பதய போலாநாதா. भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते. 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 नंदिवागण नागभूषण. नंदिवागण नागभूषण. चंद्रशेखर जटाधर. चंद्रशेखर जटाधर. गंगाधर गौरी मनोहर. गिरिजा कांत सदाशिव. गिरिजा कांत सदाशिव. भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते. भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते. शूलधरा ज्योति प्रकाश. शूलधरा ज्योति प्रकाश. शूलधरा ज्योति प्रकाश. ज्योति प्रकाश. विभूति सुंदर परमेश. वाली मात्र ಇದು. विभूति सुंदर परमेश. बम 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 डमरुकनाद. बम 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 डमरुकनाद. पार्वती रमण सदाशिव. पार्वती रमण सदाशिव. पार्वती रमण सदाशिव. पार्वती रमण सदाशिव. भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते. இன்னென்ன இந்திரியங்களுக்கும் கனெக்ஷன் உண்டுங்கிறது நம்முடைய ஆயுர்வேதம். இந்த யாருக்கெல்லாம் கண்கள்ல ரோகம் வரும்னா, இருட்டில் படிக்கிறது, ரொம்ப நேரம் இந்த சிஸ்டத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறது, இவாளுக்கெல்லாம் தான் கண்ணில் ப்ராப்ளம் வரும். மேக்சிமம் சூரியனுடைய கிரணம் படாமல் ஜாக்கிரதையா தழுக்கா இருக்கா பார்த்தீங்களா, அவளுக்கெல்லாம் வரும். இந்த கண்ணுல ப்ராப்ளம் வந்தா பல நேரம் டாக்டர் எல்லாம் ஈஸ்வரோரற்றதுன்னு சொல்லிவிடுவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட வரையில் தான் பார்க்க முடியும், அது தாண்டி பகவானா பார்வையை கொடுத்தாதான். எதுக்குமே பகவான் நமக்கு ஒரு ஈஸி மெத்தட் ஒன்று அதை சால்வ் பண்றதுக்கு கொடுத்துருக்க. இந்த கண்ணு மாத்திரம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா, அல்லது டிஃபெக்ட் இருந்தா கூட சரியாகணும்னா, அதுக்கு ஒரே வழி கையை தட்டுறது தான். கையை தட்டினா கண்ணு சரியாகும். இது ஒரு ஆர்டிகலே படிச்சேன் நான் அண்ணா நகர்ல, சென்னை அண்ணா நகருக்கு போன போது எடுத்து வச்சிருந்தா ஒரு இங்கிலீஷ் மேகசின்ல வந்திருக்கு ஒரு ஆர்டிகல். ஒருத்தருக்கு அப்படியே டவுன் ஆயிடுத்து கண் பார்வை.
நிழல் தான் தெரிய ஆரம்பிச்சது, நிழல் மாதிரி தெரிஞ்சது. யாரோ ஒருத்தர் ஒரு யோகி மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டா, நீ கையை தட்டின்ண்டே சரியா போயிடும். 4 வருஷம் தட்டினார். அவர் சொல்றார், நான் கையை தட்டினா 1.25 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறவனுக்கு காது விழும். 5 வருஷத்துல அப்படி பழக்கிட்டார். அப்படியே டேமேஜ் ஆன கண்ணு பழையபடி ஒரு நிழல் தெரிஞ்சது, தெளிவில்லாத படம் மாதிரி தெரிஞ்சது, கொஞ்சம் தெளிவு தெரிஞ்சது, கிட்டக்க தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம மாதிரி அவர் பார்க்கிறார். அவர் ஒண்ணுல ஒரு நாளைக்கு 6000 தடவை கையை தட்டினார். இப்ப இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன், ஒரு நாளைக்கு 1000 தடவை வந்துடும் கை தட்டுறது இந்த பஜனையில. அது மாதிரி ஏதாவது டிஃபெக்ட் வரதா இருந்தா கூட அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும், நமக்கு விட்டு பாதிக்காது. போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர. அதாவது கையை தட்டுறதுன்னு ஆரம்பிச்சா செய்வன திருந்த செய். எதை பண்ணினாலும் பர்ஃபெக்ஷன் தான் முக்கியம். நான் சொல்லிட்டேனேன்னு இப்படி இப்படின்னா உள்ள கண்ணும் போயிடும். அதை ஒழுங்கா பண்ணணும். போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர பசுபதே. அதுக்கு ஒரு காரணம். இந்த அக்கு பஞ்சர் இருக்கு பாருங்க, அக்கு பிரஷர், அக்கு பஞ்சர். நமக்கு ஒரு தலைய வலின்னு போனா அவ தலையை தொடவே மாட்டான். வயத்த வலின்னு போனோம்னா வயத்தை தொட மாட்டான். தலைவலின்னா விரலை தான் பிடிப்பான், கையை அழுத்துவா, கால் அழுத்துவா, கையை அழுத்துவா. நம்முடைய ஹோல் பாடி, லிவர், கிட்னி, அப்புறம் என்னென்ன உள்ள ஹார்ட், என்னென்ன பார்ட் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஸ்தானம் கையில தான் இருக்கு. கையை அமர்த்தினாலே இது சரியா போயிடும். இப்ப இந்த பஜனையில என்ன நமக்கு பரம பிரயோஜனம்னா, நம்முடைய சர்வேந்திரியங்களும் பர்ஃபெக்டா ஆறதுக்கு தான் கையை தட்டுறது. தட்டினா அந்தந்த பாயிண்ட்ல பிரஸ் ஆகி ஹார்ட் ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், கிட்னி ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், லிவர் ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், பிபி கண்ட்ரோல்ல இருக்கும், சுகர் குறையும். எல்லா குணமும் இருக்கு கையை தட்டுறதுல. ஆனா அது ஒழுங்கா தட்டுறது. போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர பசுபதே. போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர பசுபதே. போலாநாதா உமாபதே சம்போ சங்கர பசுபதே. நம பார்வதி பதையே. இந்த பாட்டுக்கு முழுக்க தட்ட வேண்டாம், நடுப்புல ஒரு நாமாவளி மாதிரி பாடுவேன் பாருங்க, அது கொண்டு தட்டினா போதும். பாட்டு முழுக்க தட்டினெல்லாம் நாளைக்கு இங்க வலிக்கும், என்ன வருத்தப்படுவேன். திடீர்னு தட்டின உடனே அவரை சொல்லி தட்டினே கையை வலிக்கிறது, தூக்க முடியல. பாடும்போது ரெஸ்ட், நாமாவளி போது தட்டினா போதும். दीनदयालो दीनदयालो दीनदया परदेवदयालो दीनदयालो दीनदयालो दीनदया परदेवदयालो दीनदयालो दीनदयालो दीनदया परदेवदयालो दीनदयालो दीनदयालो दीनदया परदेवदयालो तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा जननी जठरी जननी जठरी रक्षियेले मज पोषुणी पंचही प्राण रामा पोषुणी पंचही प्राण रामा तू माझा यजमान. ஒரு ராம பக்தரோட அபங்கம். நாம ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண போறோம்? எது நமக்கு ஃபியூச்சரே பயமா இருக்கு, எதிர்காலமே தெரியலையே. என்ன பண்ண போறோம்னு நம்மளை பத்தி நாம் கவலைப்பட்டா நாம் அசடுன்னு. நாம் அசடு. ஏன்னா உங்க அம்மா வயத்துல நீ குடியிருந்த பொழுது, கர்ப்பவாசம் பண்ணின பொழுது உனக்கு 8 மாசத்துல உயிர் வந்துடுது.
அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு நீ கவலைப்பட்டியோ? உன்னை பத்தி உனக்கு கவலைப்பட தெரியாத காலத்திலேயே அம்மாவோட வயத்திலேருந்தே உனக்கு ஒரு டியூப் கனெக்ஷன் கொடுத்து வேளா வேளைக்கு ஆகாரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணின ராமச்சந்திர பிரபு நீ பிறந்தப்புறமா உன்னை கைவிடுவான். நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உன்னை பத்தி அவன் கவலைப்பட்டிருக்கான். இப்ப பிறந்தப்புறமா அவன் கவலை நம்மளை கைவிடுவான். जननी जठरी रक्षियेले मजर पोषुणी पंचहि प्राण रामा पोषुणी पंचहि प्राण रामा तू माझा यजमा रामा तू माझा यजमा रामा तू माझा रामा तू माझा यजमा दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो बागरे निगता माते ते उस्तनी पयकेले निर्माण रामा पयकेले निर्माण रामा तू माझा यजमा ऐसे असता या पोटाची कहाँ करूँ चिंता जान ऐसे असता या पोटाची का कर चिंता जान रामा ऐसे असता या पोटाची का कर चिंता जान रामा ऐसे असता या पोटाची का करूँ चिंता जान रामा तू माझा यजमा रामा रामा तू माझा यजमा दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो 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 आशा नाही इतर जनांची वागतो तुझी आण रामा वागतो तुझी आण रामा तू माझा यजमा तू माझा यजमा रामा तू माझा दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो 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 मध्वमुनीश्वर स्वामी रमापति हरि माझा अभिमान रामा धनी माझा अभिमान रामा तू माझा
यजमान दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो कनकांबर घन श्याम दयालो सनगादि योगी विनुद दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो नारद मुनिवर नाथ दयालो नीरद नेत्र निष्काम दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो सरदि बंदन रामचंद्र दयालो वरदा वर बृंद वंद्य दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो परम भद्र गिरिवास दयालो पालित श्री रामदास दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय बोल वृंदावन विहारी लाल की जय गोविंद गोविंद गोपाल राधा रमण 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 गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण अरे गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद गोविंद मना लागलिया चंद 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 मना लागलिया चंद मना लागलिया चंद लागलिया चंद मना लागलिया चंद मग गोविंद ते काया भेदना ही देवा हतया गोविंद गोविंद मना लागलिया चंद मग गोविंद ते काया भेदना ही देवा हतया गोविंद गोविंद मना लागलिया चंद आनंद ले मन प्रेम भाद्र लोचन गोविंद गोविंद मना लागलिया चंद कामने आली ये विनूर जीवे गली गोविंद गोविंद मना लागलिया चंद गोविंद गोविंद गोपाल राधा रमण गोविंद गोविंद गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण अरे गोविंद 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 गोपाल राधा रमण गोविंद 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 गोपाल राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण बोलो राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण बोलो राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण बोलो राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण बोलो राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण अरे राधा रमण अरे राधा रमण अरे राधा रमण अरे राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण अरे 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 राधा रमण बोलो
राधारमण 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 बोल वृंदावन विहारी लाल की जय पंढरीनाथ महाराज की जय सखा उभा राहिला सखा उभा राहिला सखा उभा राहिला सखा उभा राहिला प्रेमे डोल पाहिला पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा 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 विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीच्या विटेवरी ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला कास कसिल पीतांबर कास कसिल पीतांबर कास कसिल पीतांबर कास कसिल पीतांबर गळा तुळशीचा घार गळा तुळशीचा हार चंदनाची मुठी अंगी चंदनाची मुठी अंगी चंदनाची मुठी अंगी चंदनाची मुठी अंगी प्रेमे डोळे पाहिला पंढरीच्या विटेवरी राहिला पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा 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 बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला गोकुलांच्या केळी करी गोकुलाच्या केली चोरी मुलाविला ब्रजनारी फुलविला ब्रजनारी वरगपुरी वासविला वरकपुरी वासविला वरगपुरी वासविला वरकपुरी वासविला कंस मामा मारियला पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी चल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा चल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा चल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला नमा म्हणे केशवराया नामा म्हणे केशवराया नमा म्हणे केशवराया नामा म्हणे केशवराया केला पण चालवी माझ्या केला पण चालवी माझ्या कुंडलिकाची भक्ती गाजा कुंडलिकाची भक्ती काढा कुंडलिकाची भक्ती गाजा कुंडलिकाची भक्ती काढा हरी उभे शोभला पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओरे बा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा 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 पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओलेवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला बोल पंढरीनाथ महाराज की जय नाम घेता उठाऊटी 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 होय संसाराची तुटी होय संसाराची तुटी
இந்த கண்ணை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் கை தட்டுறது முதல்ல எப்படி இருந்ததோ அப்படி இல்லை, அப்படியே டவுன் ஆகிட்டே இருக்கு. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 ஜெய் ஜெய் விட்டல போல விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 ஜெய் ஜெய் விட்டல ஐசா லாभ बांधा घाटी ऐसा लाभ बांधा घाटी ऐसा लाभ बांधा घाटी ऐसा लाभ बांधा घाटी विठ्ठल पाई विठ्ठल पाई विठ्ठल पाई पड़े मिटी विठ्ठल पाई विठ्ठल पाई विठ्ठल पाई पड़े मिटी नमागे कालुटा मुटी नमागे कालुटा विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल बोला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल नामा परते साधन नाही नामा परते साधन नाही 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 नामा परते साधन नाही नामा परते साधन नाही नामा परते साधन नाही சில தமிழ் பாட்டு தான் பாடுவேன் இப்படியே எடுக்கல. அதுக்கு நான் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கே புரியும். நாமா பரத்தே சாதன நாகி என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் இனி இல்லை என்றாகிடும் போது விக்கி நாவும் குளறிய போது போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது நாமா பரத்தே சாதன நாகி விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 ஜெய் ஜெய் விட்டல போல விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல போல விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல நாமா பரத்தே சாதன நாகி ஐம்புலனு கரணு வாயு ஐம்புலனு கரணு வாயு ஆடி அடங்கிடும் போது எந்த ஆவி பிரிந்திடும் போது போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது நாமா பரத்தே சாதன நாகி விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 நாமா பரத்தே சாதன நாகி சாதன நாகி
விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல போல விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல நாம பரத்தே சாதனாகி வந்து யமதூதர் வளைத்து பிடித்தலை வாயங்கழைத்திடும் பாடு விக்கி நாவும் குளறிய பாடு பாடு மனம் என்னிடுமோ தெரியாது நாம பரத்தே சாதனாகி விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 ஜெய் ஜெய் விட்டல போல விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 ஜெய் ஜெய் விட்டல நாம பரத்தே சாಧನನಾಗಿ ಜೇತು ಕರಿಸಿ ಜೇತು ಕರಿಸಿ ಜೇತು ಕರಿಸಿ ಅನೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೇತು ಕರಿಸಿ ಜೇತು ಕರಿಸಿ ಅನೇಕಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ತಾವುತಾವುತಿ ನಮಗೆ ತಾವುತಾವುತಿ ಹಕರೋಣಿ ಸಾಂಗೆ ತುಕಾ ಹಕರೋಣಿ ಸಾಂಗೆ ತುಕಾ ಹಕರೋಣಿ ಸಾಂಗೆ ತುಕಾ ಹಕರೋಣಿ ಸಾಂಗೆ ತುಕಾ ನಮಗೆ 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 ರಹೋನಕ ನಮಗೆ 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 ರಹೋನಕ ನಮಗೆ ತಾವುತಾವುತಿ ನಮಗೆ ತಾವುತಾ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ 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 ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ 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 ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪಾಂಡುರಂಗ ವೈಜಯಂತಿಧರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪಾಂಡುರಂಗ ವೈಜಯಂತಿಧರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪಾಂಡುರಂಗ ವೈಜಯಂತಿಧರ ಪಾಂಡುರಂಗ ವೈಜಯಂತಿಧರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ 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 ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ 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 ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಬೋಲ ಪಂಢರಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சின்னு அப்படின்னு பகவத்கீதா வாக்கியம். எந்த காரியம் பண்ணினாலும் நாம் அனைவருமே ஒரு கருவி, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நாம. பகவான் நம்மள ஒரு பொருட்டாக நினைச்சு இந்த காரியத்தை நடத்துகிறார். இதுல இருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நாம் நடத்தினோங்கிறத விட நம்ம நடத்துற மாதிரி பகவான் பண்ணிருக்கானே, இத்தனை கோடி ஜனங்கள்லையும் நம்ம கிட்ட அபிமானம் வச்சிருக்கானே பகவான், நம்மளை ஐடென்டி பண்ணி தானே நம்ம கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். அப்ப பகவானுடைய திருவுள்ளத்துல நாம் இடம் பிடிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுதான் இந்த கீதா ரகசியம். பகவானுடைய வாக்கு நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசா. நீ ஒரு கருவிதாண்டா அர்ஜுனா, எல்லா காரியமே நானே பண்ணிவிடும். ஹோம்ஒர்க்கு அம்மாவே பண்ணிவிட்டு மார்க்கு குழந்தைக்கு கொடுக்குறா. ஸ்கூல்ல குழந்தைக்கு ஹோம்ஒர்க்கு அம்மாவே பண்ணிவிடுறா. அடுத்த நாளைக்கு மார்க் வாங்கிட்டு வர்றது குழந்தை. இது ஸ்கூல் சிஸ்டம் இல்லை, கிருஷ்ணனே இப்படிதான் பண்ணார்.
நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சி. பகவான் ஒரு காரியம் ஏன் பண்றான்னு நம்முடைய புத்திக்கு எட்டவே எட்ட. நேற்றைய தினம் சொன்னேன், செங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர், செங்காலிபுரம் நாராயண தீட்சிதர், 2 மகான்கள் இருந்தாலும் நேற்றைய தினம் கதையில சொன்னேனே, ஒரு 600 மகாராஷ்டிர, நேற்றுக்கு சொன்ன இந்த விஷயம், மகாராஷ்டிர சம்பிரதாயத்தில் இந்த பாரம்பரியத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம், பரம்பரைக்கு முக்கியம். அவ இன்ன பரம்பரையில் வந்தவா, இன்ன மகாராஜ் பரம்பரை, இன்ன மகாராஜ் பரம்பரைன்னா அந்த பரம்பரையில் ஒரு குஞ்சு குழந்தைக்கு கூட கௌரவம். நான் எப்பேற்பட்ட வம்சம், நாமதேவ மகாராஜ் வம்சம், துகாராம் மகாராஜ் வம்சம், அதுபோல அந்த ஏகநாத் மகாராஜனுடைய வம்சம்னு அந்த வம்சத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம். அதனால இங்க பெரியவாள்லாம் அனந்தராம தீட்சிதர்வாள், நாராயண தீட்சிதர், இவா பிரவச்சனம் ஆரம்பிக்கல, 500 வருஷமா பிரவச்சனம் தான் பண்றா. ராமாயணம், பாகவதம், மகாபாரதம். இத பிரசித்தமா ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சது செங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர்வாள்னு தெரிஞ்சது, அவருக்கு முன்னாடியிலேருந்தே பண்ணிட்டு இருக்க. அந்த பரம்பரையில வந்துட்டு அடியேனும் பிரவச்சனம் தான் பண்ணினேன். இப்படி பஜனை எல்லாம் தெரியாது எனக்கு. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம், அபங்கம், அஷ்டபதி எதுவுமே தெரியாது, பாடவே தெரியாது. பிரவச்சனம் தான், ராமாயணம் பாகவதம் பிரவச்சனம் தான் பண்ணு. அப்படி பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருந்து இன்னைக்கு இது மாதிரி பஜனையோட நம்ம பாரத தேசம் முழுக்க சுத்துறேன். இது நான் யார்கிட்டையும் போய் கத்துக்கவே இல்லை, இது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். நான் என்னுடைய மானசீகமா என் குருன்னு வச்சுட்டு இருக்கேன். சுவாமி ஹரிதாஸ் கிரி சுவாமிகள், ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணபிரியமெல்லாம் என் குரு மானசீகமா. நான் ஒத்தட்ட உட்கார்ந்து கத்துக்கவே இல்லை. ஆனா இவ்வளவு பஜனை பண்றது இது எல்லாம் என்னன்னா, எனக்கு கீதா ஸ்லோகம் தான் தீர்மானமா. எனக்கு இது மாதிரி ஒரு ஆர்ட், இது மாதிரி ஒரு வித்தை, இது என்ன இது மாதிரி பண்ணணும்னு தீர்மானம் பண்ணது யாருன்னா பாண்டுரங்கன் தான் தீர்மானம் பண்ண. அவர் தான் தீர்மானம். என்னோட 32 வயசு வரையில் எனக்கு பஜனையே தெரியாது. நான் முதல்ல நாமாவளி பாடணும்னு ஆசை, திருச்சூர்ல தான் பண்ணேன் இந்த பஜனை. 30 வயசுல திருச்சூர், அந்த ஊர்ல ராமநவமி ராமாயணம் பிரவச்சனம் பண்றேன். இடுக்கில் ஒரு நாமாவளி மாதிரி கதையில சொல்லுவேன், ஸ்ருதி கிருதியெல்லாம் கிடையாது, சும்மா அதை கேட்டுட்டு அந்த கமிட்டியில் எனக்கு பஜனை பண்ண தெரியும்னு அவ தீர்மானம் பண்ணிவிட்டா. நான் பாடுவேன் போல இருக்கு. உடனே வந்து ஸ்ரீராமநவமி அன்னைக்கு நீங்க பஜனை பண்ணணும். அந்த பஜனை பண்ண செக்ரட்டரியே மிருதங்க வாசிப்பார். இன்னொரு மாமா ஹார்மோனியத்துக்கு வந்துவிட்டார், பஜனை பண்ணணும்னா பேஷா பண்றேன்ட்டு. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இது ஒரு 10 நாமாவளி தெரியும், ஒரு ஆசையில் பண்றேன்னு. அந்த பஜனைக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ரூமில் அழிச்சுன்னு போய் ஸ்ருதியை சேர்த்தா, மிருதங்கம் ஹார்மோனியத்தை வச்சுட்டு என்னை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஸ்ருதின்னு கேட்டார். உடனே நான் ஸ்ருதின்னா என்னன்னு கேட்டேன். நிஜமா ஸ்ருதின்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது, அது ஸ்ருதின்னா என்னன்னு. இல்லை நீங்கள் எத்தனை கட்டையில் பாடுவேன்னு, நான் ஏதோ பஜனை பண்ணுவேன்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு அவர். எத்தனை கட்டையில் பாடுவேன்னு, அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் எப்படி வாசிக்கிறதுன்னு. அப்போ அவர் நான் சொன்னேன், நீங்கள் ஹார்மோனியம் போடாதீங்க, நான் பாட ஆரம்பிக்கிறேன், அதில் எந்த ஸ்ருதியில் வருதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நான் பாட ஆரம்பிச்சுடுறேன், அப்புறம் நீங்கள் ஸ்ருதி போட்டுக்கோங்க. கடைசியில் போட்டால் 2 கட்டையில் இருந்தது அது. அப்போ ஸ்ருதி நிர்ணயம் ஆகிடுது. அப்புறம் இப்படி வாசிக்கும் பொழுது ஒரு ஆவர்த்தனை விடுறா பாருங்க. பண்டுரீதி கொலுவிய வைய ராமா, பண்டுரீதி கொலுவிய வைய ராமா, பண்டுரீதி கொலுவிய வைய ராமா. இல்லை ஆவர்த்தனம். இது எடுக்கணும், அந்த இடத்துக்கு எடுக்கணும். அந்த மாமாவை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டேன், மிருதங்க மாமாவை கூப்பிட்டு, இது மாதிரிலாம் எனக்கு பாட தெரியாது, நீங்கள் வாசிச்செல்லாம் எனக்கு திருப்பி எடுக்க தெரியாது,
நீங்கள் நான் பாடி முடிச்சுடுறேன், உங்களுக்கு ஆசையாக இருந்தால் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வாசிச்சுட்டு முடிச்சுக்கோங்க. இப்படி தான் என்னோட முதல் பஜனை ஆரம்பம். இப்படி தான் முதல் பஜனை 30 வயசில். ஆனால் இன்னைக்கு இவ்வளவு நாம சங்கீர்த்தனெல்லாம் என்னத்தினால? பகவான் ஏதோ ஒரு திருவுள்ளம். இங்கே நேற்றுக்கு எத்தனை பேர் கோவிந்தபுரம் வந்திருக்கேன்னு கேட்டேன். இங்கே இருக்க அநேகமாக 50% இங்கே இருக்கிறவாள் கோவிந்தபுரம் வந்திருக்கா, கும்பகோணம் வந்திருக்கா, கோவிந்தபுரம். இன்னைக்கு கோவிந்தபுரம் வந்து பார்த்தவாளுக்கு தெரியும் இது ஒரு சாதாரண தனி மனிதனால பண்ண முடியுமா அது. ஆனா இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க என்ன சொல்லும், நான் பண்ணினேன்னு தான் சொல்லும். நான் தான் பண்ணினேன், அதில் ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை. இடம் வாங்கினேன் முதல்ல, இப்படி கோவில் கட்டணும்னு ஒரு ஆசை. பாக்கி கோவிலுக்கும் நம்ம கோவிந்தபுரம் பாண்டுரங்கன் கோவிலுக்கும் பேசிக்கே வித்தியாசம். பாக்கி எல்லா ஊர்லேயும் கோவில் கட்டிட்டு மூர்த்தி தயார் பண்ணுவா. நம்ம பாண்டுரங்கன் அப்படி இல்லை. நான் முதல்ல மூர்த்தி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அந்த மூர்த்தியை 95 அக்டோபர் மாதம் 17ஆம் தேதி பண்டரிபுரத்திலே தயார் பண்ண சொல்லி ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணாவால் அபிஷேகம், சந்திரபாகால அபிஷேகம் பண்ணி அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த பாண்டுரங்கன் சந்நிதிக்கே எழுந்துருளை பண்ணி 380 கிலோ வெயிட் அந்த பாண்டுரங்கன் சந்நிதியிலேயே கொண்டு வந்து வச்சு 2 மணி நேரம் பஜனை பண்ணிவிட்டு ராத்திரி 12 மணிக்கு 2 டிராக்ஸில் பெருமாளைக்கு தாயாரையும் அழைச்சிட்டு நேராக கும்பகோணம் வந்தேன். 95 முதல்ல சுவாமி வந்துட்டார். பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் கோவிலுக்காக மூர்த்தி. நம்ம கோவிந்தபுரத்தில் மூர்த்திக்காக தான் கோவில், இவருக்காக தான் கோவில். சாதாரணமாக சின்ன ஒரு பிள்ளையார் கோவில் மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சு 98லேயே பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் பெரிய கோவிலாக கட்டணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது. ஆனால் அது இப்படி ஏகாந்தமாக இருந்ததே பிடிச்சி போச்சு. முதல்ல இடம் வாங்கினதே பெரிய காரியம். இப்போ கோவிந்தபுரத்தில் முதல்ல இடம் வேணுமே. இடம் வேணும்னா இன்னைக்கு கோவிந்தபுரத்தில் 1200 ரூபா ஒரு சதுரடி விலை. 1200 மெயின் ரோட்ல இருந்தா. இப்ப பாண்டுரங்கன் இருக்கிற இடம் 4 ரூபா 50 காசு, 450. ஏன் நாங்க தான் முதல்ல வந்தோம். நாங்க இங்க வந்ததுனால தான், பாண்டுரங்கன் வந்ததுனால தான் இன்னைக்கு 1200. நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோம். 8.25 லட்சம் ரூபா செட்டில் பண்ணணும். பாக்கி கோவில் மாதிரி கிடையாது, ஆசிரமம் கிடையாது மாதிரி கிடையாது. நம்ம ஆசிரமம் நான் 10 கோடி ரூபா கொடுத்தேன், 5 கோடி ரூபா கொடுத்தேன்னு ஒருத்தர் சொல்ல முடியாது. பெரிய பணமே கிடையாது. பஜனை பண்ணி பஜனை பண்ணி பஜனை பண்ணி பஜனை பண்ணியே இடம் வாங்கி பஜனை பண்ணியே கோவில் கட்டியிருக்கோம். எல்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி. பெருசா நான் இந்த கர்ப்பகிரகம் முழுக்க நான் கட்டினேன், கோபுரம் நான் கட்டினேன்னு கிடையவே கிடையாது. எல்லாம் பஜனை பண்ணி ஏதோ 2 கோடி ரூபா 3 கோடி ரூபாயில் கட்டிடணும்னு ஆரம்பித்து கடைசியில் அந்த ஃபுல் ஆசிரமம் 100 கோடி ரூபா. நான் இந்தியா தாண்டி வெளிநாடு போனேன், பாரத தேசம் தாண்டி இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போனதில்லை. சமுத்திர தரணம் கிடையாது. பாரத தேசம் முழுக்க தான் சஞ்சாரம். 8 வருஷம் பஜனை பண்ணி இவ்வளவு பெரிய கோவில். 8 வருஷம். இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நான் பண்ணினேன்னு இல்லை, இது இவ்வளவு பெரிய காரியம் பண்றதுக்கு பகவான் எனக்கு கையில் சிப்ளா கட்டையை கொடுத்துருக்கான். அவன் கொடுத்துருக்கான். அதை எதுக்கு கொடுத்துருக்கான்னா, எனக்கு கூட ஒரு பயம் வந்தது. யார்ட்டையும் சொன்னதில்லை, இப்போ சொல்கிறேன். இதுவரையும் யார்ட்டையும் சொன்னதில்லை, ஆனால் ஒரு பயம் உண்டு. இந்த கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேக ஆட்சியில் 2011 அது கும்பாபிஷேகம் ஆன உடனே எனக்கு திடீர்னு தோணுது, இதுக்காக தானே இந்த பஜனையை கொடுத்துருக்காரு சுவாமி. இவர் பஜனையை ஸ்டாப் பண்ணி விடுவோன்னு கவலை வந்தது. அவர் காரியம் ஆயிடுத்தோனும், அவரோட காரியம் ஆயிடுத்து. அவர் ஸ்டாப் பண்ணி விடுவோன்னு தோணுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சரியம், அதை விட பல மடங்கு பண்ணிவிட்டார். இப்போ நம்ம பஜனைக்கு அட்டன் பண்ணி எல்லா பேரும், இந்த லௌகீகமாக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற எல்லாருமே அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க பஜனைக்கு. மியூசிக் ஃபீல்டில் இருக்கிறவா, இந்த மியூசிக் தமிழ் சினிமாவில் பிரசித்தமாக உள்ளவர் MS விஸ்வநாதன்,
அவர் காமராஜர் அரங்கம் பஜனைக்கு வந்தார். அசந்து விட்டார். ஒரு 3000 பேர் உட்கார்ந்துருக்கா. கையை தட்டுனா கையை தட்டுறா, எழுந்துருன்னா எழுந்திருக்கிறா, ஆடுன்னா ஆடுறா. அவர் வந்த அன்னைக்கு அவரை வச்சுட்டு ஒரு பாட்டு பாடினேன். அவரை நினைக்கணும், மகாமேதாவி, சினி ஃபீல்டில் மகாமேதாவி. அவரை வச்சுட்டே ஒரு பாட்டு பாடினேன். குங்குரு பாந்தவீர நாச்சி ராஜ குங்குரு பாந்தவீர நாச்சி பக குங்குந்தவீர நாச்சி பக குங்குரு பாந்தவீர நாச்சி குரு பாந்தவீர நாச்சி குரு பாந்தவீர நாச்சி பக குங்குரு பாந்தவீர நாச்சி பக குங்குரு பாந்தவீர நாச்சி मैं अपने तो ब्रजमोहन की. இந்த பாட்டு பாடினேன். எல்லாரும் பிரமிச்சா. அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன். அவர் உட்காந்துருக்க எழுத்த மாதிரி. இந்த பாட்டு எங்கேருந்து எடுத்துட்டேன் தெரியுமா? உங்கள்கிட்டேருந்து தான் எடுத்துட்டேன். அவருக்கே புரியல. அப்புறம் அவர்கிட்ட பாடிக்காம மதுரா நகரில் தமிழ்ச்சங்கம் முழங்கும் இப்படின்னு தமிழ் பாட்டு. அவர் போட்ட பாட்டு. அவருக்கே பிரமிப்பா போயிடுச்சு. அவர் பாட்டே அது அப்படியே தான் இந்த மீராபாய் கீர்த்தனமா மாத்தினேன். அந்த சினி ஃபீல்டு ஆகட்டும். இந்த டிசம்பர் மாதம் நம்ம கவர்னர் வந்திருந்தார், தமிழ்நாடு கவர்னர் ஸ்ரீமான் ஆர்.என். ரவி. அவருக்கு பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி தானே, பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி. அப்போ இந்த அவர் மெட்ராஸில் இப்போ நம்ம ஆனந்தராவ் இப்போ வந்திருக்கார், இன்னைக்கு வந்திருக்கார். இவர் தான் அன்னைக்கு கவர்னரோட வந்திருந்தார் நம்ம ஆசிரமத்துக்கு. இந்த டிசம்பர் மாதம் இந்த அவர் ரொம்ப நாளாக பஜனை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். நம்ம கவர்னர் மகாமேதாவி. நம்ம தமிழ்நாட்டு கவர்னர் மகாமேதாவி. நம்முடைய தர்மங்களில் ஒரு அசைக்க முடியாத விசுவாசம் உள்ளவர். நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் அவர் பஜனைக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம டிசம்பர் மாதம் ஒரு நாளைக்கு பஜனைக்கு வந்தார். மெட்ராஸ் கிருஷ்ணகான சபாவுக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு வந்தார். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு உடனே அவருடைய ட்விட்டர்லேயே போட்டுவிட்டார் பஜனையை. அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு எதுக்கு சொல்ல வரேன், லௌகீகமாக இந்த அது மாதிரி நம்ம மியூசிக் அகாடமி பஜனும் போது ரஜினிகாந்த் வந்திருந்தார். இவாள்லாம் ஏற்கனவே வரதா இருந்தால் அப்போ அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சார் முன்னையே, இந்த சங்கம் வேற, நான் வந்தேன்னா அது மாறி போயிடும், அது ஜனங்களுடைய அட்டென்ஷன் மாறி போயிடும் நினச்சிட்டு தான் முதல்ல வரல. அப்புறம் வரணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்துட்டார். ஆசைப்பட்டு வந்தால் அவ சம்சாரம் ரொம்ப பயந்தா, அவரை தனியாக அனுப்புகிறேனே, நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும், ஜனங்கள் ஹிம்சை பண்ணாமல் இருக்கணுமேன்னு அவர் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஆயிடுச்சுன்னு திரும்பி கொண்டு விட்டாச்சு பஜனைக்கு. அவர் ஆற்றுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டார். அவருடைய ஆற்றுக்கு வரணும். எனக்கு முதல்ல யோஜனையாக இருந்தது, அவர் வரட்டும் பார்த்து, ரொம்ப நாளாக நடக்கிறது. அவர் பஜனைக்கு வந்தால் போவோம்னு நினச்சேன். அவர் பஜனைக்கு வந்தார். ஆற்றுக்கு வரணும்னா அங்கே போனேன். 2 மணி நேரம் பஜனையில் உட்காண்டிருந்தார். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்பலை. அப்படி ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன், சித்தை காக்கிரியம்னா அப்படி ஒரு சித்தை காக்கியம். அந்த பஜனையில் நாம் குரு கிருபையை பற்றி சொல்லும்பொழுது, பாண்டுரங்கனுடைய கருணையை பற்றி சொல்லும்பொழுதெல்லாம் அழுதுண்டே இருக்கார். அடுத்த நாளைக்கு அவருடைய வீட்டுக்கு போயிருந்தபோது சொல்கிறார், 2 hours எனக்கு எப்படி போச்சுன்னே தெரியல. எனக்கு அவர் இதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருந்தார். இந்த விஷயம்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன், இதெல்லாம் ஏன் பிரபாவம்னு நினச்சிக்காங்க. இது மாதிரி இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தில் இப்படி ஒரு புரட்சி மாதிரி பண்ணணும்னு பாண்டுரங்கனோட திருவுள்ளம். நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசா. அதனால இது மாதிரி விஷயங்களை இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுனாலேயே என்னை பாதிக்கவே பாதிக்காது, அகம்பாவமே வராது. ஏன் வராதுன்னா இது என்னோடது இல்லைன்னு நானே தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன். ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பகவான் இப்படி ஒரு லீலை பண்ணுறார். இன்னைக்கு நம்ம பாண்டுரங்கனுடைய ஆசிரமம் கிட்டத்தட்ட 50-60 ஏக்கர் நிலம், பெரிய விஸ்தீர்ணமான இடம். முதல்ல 98 பாண்டுரங்கனை பிரதிஷ்டை பண்ணும்பொழுது 2 பசுமாட்டோடு வந்தார். 98 2 பசு
2 கோமாதாவோட தான் பாண்டுரங்கன் வந்தார். 98 செப்டம்பர் 5. இன்னைக்கு கோவிந்தபுரத்தில் 1200 பசு, 2 பசுவோட வந்தார். 1200 பசுவும் நம்முடைய தேசி காய், நம்ம பாரத தேசத்து பசு. தமிழ்நாட்டு பசு, ஆந்திரா பசு, மகாராஷ்டிரா பசு, கர்நாடகா பசு, அப்புறம் குஜராத் பசு. முதல்ல நம்ம ஸ்ரீபிருந்தாவனத்திலேருந்து தான் 100 கோமாதாக்கள், 100 பசுக்களை கிருஷ்ணன் மாடு மேய்ச்ச வம்சம்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு 100 பசுக்களை இங்கேருந்து அழிச்சிட்டு போனேன் நம்ம கோவிந்தபுரத்து. இவை எல்லாம் சேர்ந்து 1200 பசு. நான் முதல்ல சொன்னது தேவபூமி பாண்டுரங்கன் இருக்கிற இடம். அடுத்தது 1000 பசுக்கள் இருக்குது. 3 பிளாக் அது வந்து பார்த்தவாளுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு பிளாக் மெயின் ரோடு, அப்புறம் கோவில், அப்புறம் ஒரு ரோடு வந்துடும். எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளேயே தேவபூமி கோபூமி. 1200 பசு. அது தாண்டி இப்போ ஒரு பெரிய காரியம். இது கோவில் மாதிரி, கோசாலை மாதிரி. இது என்னோட சங்கல்பம்னு நான் நினைக்கல. ஏதோ பகவான் தீர்மானம் பண்ணி வேத பூமின்னு ஒன்று. நம்ம மெட்ராஸ் கவர்னர் RN ரவி அவர்கள் தான் வந்து அடிக்கல் நாட்டு விழாவை பண்ணினார் 2 வருஷம் முன்னாடி. வேத பூமின்னு நம்ம ஹிந்து தர்மத்தில் உள்ள சகல வித்தைகளும் ஒரு இடத்துக்கு வரா மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் சேர்ந்து. இப்போ பாரத தேசத்தில் 4 வேதம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம். 4 வேதம். இந்த 4லையும் ஒரு மனுஷனால் ஒரு வேதத்தை படிக்க முடியாது, அவ்வளோ வருஷம். அதனால அதை பிரிச்சுட்டார் வேதவியாசர். அதை பிரித்து ஷாக்கை அப்படின்னா கிளைன்னு அர்த்தம், பிரான்ச். கிளையா பண்ணினார். ரிக்வேதம் 21 சாக்கை, யஜுர்வேதம் 101 சாக்கை, சாமவேதம் 1000 சாக்கை, அதர்வண வேதம் 12 சாக்கை. டோட்டல் 1134. ஒரு சாக்கையை படிக்கிறதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறது 20 வருஷம் ஒரு சாக்கை. இப்போ 1134 சாக்கைகள். இன்னைக்கு எவ்வளவு மிச்சம்னா 11 தான் மிச்சம். 1123 சாக்கைகள் மறைஞ்சிடுது. இது இந்த 11 தான் மிச்சம்ங்கிறது ஒரு 5-6 வருஷமாக என்னுடைய பிரயத்தனத்தினால தான் எல்லாருக்குமே தெரிய வந்தது. நம்ம பாண்டுரங்கன் கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து அந்தந்த பிரதேசத்திலேருந்து வேத பாராயணத்துக்கு வரவழைச்சோம். அப்போ தான் தெரிஞ்சது இதுதான் வேதம் இந்த தேசத்தில் மிச்சம் இருக்குது. ஏன் அழிஞ்சது? அழிஞ்சதே தெரியாமல் அழிஞ்சுடுது. என்ன அவேர்னஸ் இல்லை, எங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரியல. இப்போ நான் தேட ஆரம்பித்த உடனே தான் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு எங்கே என்ன இருக்குது. பான்ஸ்வாடான்னு ராஜஸ்தானில் ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஊரில் 2 பேர் இருக்கா பிராதாக்கள். ரிக்வேதத்தில் சாங்கியாயன சாக்கைன்னு ஒன்று. அந்த சாகையில் அந்த 2 பேர் தான் கடைசி பர்சன். அவருக்கு அப்புறம் கிடையாது. சந்ததிக்கு வேற யாருக்குமே தெரியாது. 75 வயசாகிறது ஒருத்தருக்கு, 70 வயசாரு. இந்த 2 பேருக்கு பிறகு புஸ்தகம் இருக்கும். அந்த வேதத்தை எப்படி சொல்றதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. இது மாதிரி ஒன்று இருக்குங்கிறதே நாம் பிரயத்தனப்பட்டு சொல்லி தான் இப்போ நிறைய சேனல்லாம் கூட அவளை போய் பேட்டிலாம் எடுத்தா, இன்டர்வியூலாம் பண்ணினா. இது ஆரம்பம் நாம் தான். இப்போ அவளை கூப்பிட்ருக்கோம், நீங்கள் கோவிந்தபுரம் வரணும், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் பண்ணித்தரேன். ஒரு செட்டுக்கு வேதம் சொல்லி கொடுத்துடணும். இது அழியக்கூடாது. அவருக்கு பிறகு அந்த புஸ்தகம் இருக்கும், எப்படி சொல்லணும்னே நமக்கு தெரியாது. அது மாதிரி ஒரு அவஸ்தை நிலை வரக்கூடாது அந்த சாகைக்குன்னு. இப்படி 11 இருக்குது. இந்த 11 சேர்ந்து ஒரு இடம், ஒரே இடத்துல 11 வேத சாகைகள் பாடசாலை. அப்புறம் இந்த வேதத்துக்கு அர்த்தம், வேத பாஷ்யம், அது ஒரு காலேஜ். ஸ்ரௌத்தம், யாக யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணுற பிரயோகங்கள், அதுக்கு ஒரு காலேஜ். அப்புறம் வேதாந்த சாஸ்திரம், மீமாம்சா சாஸ்திரம், தர்க்க சாஸ்திரம், வியாக்கரண சாஸ்திரம், இது மாதிரி சாஸ்திரங்களுக்கு பாடசாலை.
பெருமாள் திருவாராதனம் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஆகமங்கள் வைகானச ஆகமம் இப்போ ஆரம்பித்தாச்சு அந்த பாடசாலை. இந்த குழந்தைகள்லாம் நல்லா வேதம் உண்டி படித்தா போகாது, லௌகீக படிப்பு வேணும். அதுக்காக இங்கே ஒரு மாடர்ன் எஜுகேஷன் ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூலுமே ஆரம்பித்தாச்சு. இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களில் 11 வேத சாக்கை சொன்னேன், வேத பாஷ்யம் 12, ஸ்ரௌத காலேஜ் 13, சாஸ்திரம் 14, வைகானச ஆகமம் 15, ஒரு 16 பாடசாலை சொன்னேன். இந்த 16ல் இப்போ 6 சாக்கைகள் வேத பாடசாலைங்க வந்துடுது. இப்போ வேத பாஷ்யம் வந்தாச்சு, ஸ்ரௌதம் வந்தாச்சு, சாஸ்திரம் வந்தாச்சு, வைகானச ஆகமம் வந்தாச்சு. 16 பாடசாலைகளில் 10 பாடசாலை ஏற்படுத்தியாச்சு. இன்னொரு 6 தான் பாக்கி இருக்கு. இந்த குழந்தைகளுக்கு படிப்பு வேணும், லௌகீக படிப்பு வேணும். அதுக்காக NIOS சிலபஸில் ரெகுலர் ஸ்கூலே, பார்ட் டயத்தில் படிக்கிறது இல்லை, ரெகுலர் ஸ்கூல். மத்தியானம் 2 மணிலேருந்து 1:45லேருந்து 5:15 வரையில் அந்த குழந்தைகளுக்கு ரெகுலர் ஸ்கூல், 2:45லேருந்து. இதுபோல் அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த படிப்பும் படிக்கணும். வேதம் முடியறதேல +2 முடிஞ்சிடணும், மேலே சாஸ்திரங்கள் வாசிக்கிறதேல காலேஜ் முடிஞ்சிடணும். கும்பகோணத்திலே காலேஜ் இருக்கு. என்னுடைய ஒரே எய்ம் என்ன தெரியுமோ, இது நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன், இப்பயும் சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும். இவர் உட்கார்ந்துருக்கார். என்னோட ஒரே எய்ம் என்னன்னா, இன்னொரு 20 வருஷம் கழித்து 15 வருஷம் கழித்து நம்ம ஆசிரமத்திலேருந்து மினிமம் ஒரு 20 IAS ஆவது வெளியில் வரணும். அதுக்குள்ளே கோச்சிங்கும் ஆரம்பிச்சுட்டோம். அதில் சில குழந்தைகளை செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மேதாவியா, IASன்னு சின்ன விஷயமா என்ன, அங்கே எந்த ஜாதியும் பேசாது, எந்த அந்த என்ன பேர் ரிசர்வேஷன், புத்தி ஒண்டி தான் பேசும். அது IASன்னு சின்ன விஷயமா, அது ஏதோ ஓட்டு போட்டு ஜெயிச்சுடுறாள், இதுவரை எல்லாரும் மந்திரிகளாக ஆயிடுறா. நடத்துறது யார் தேசத்தை? IAS தான் நடத்துற, வெளியில் தெரியாது. IAS ஆஃபீஸ் தான் நடத்துறது, இந்த ரன் பண்ணுறதே அவள் தான். அதனால் எனக்கு ஒரு ஆசை, வேதாத்தியனம் முடிச்சுட்டு அவன் IAS ஆகி கலெக்டர் ஆகி செக்ரட்டரியேட்டுக்கு வந்து அங்கே இருக்கணும். அவனுக்கு வேதம் தெரிஞ்சிருக்கணும், சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே இப்படி ஒரு ஆசையில் நான் சொல்கிறேன். இது எல்லாம் நடந்துட்டுருக்காங்க. இப்போ நடக்க போகிறத சொல்லலை, இது எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வேத பூமின்னு ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு பண்ணி கிட்டத்தட்ட 12 ஏக்கர் பூமி வாங்கி வச்சாச்சு. அந்த பூமியில் அடிக்கல் நாட்டு விழாவும் ஆயிடுச்சு. இப்போதைக்கு நம்ம ஆசிரமத்திலேயே நான் சொன்ன பாடசாலை முழுக்க நடந்துட்டுருக்கு. ஒரு 120 பேர் படிக்கிறாங்க. நம்ம ஆசிரமத்தில் 120 குழந்தைகள் படிச்சுட்டுருக்காங்க. இப்போ இது மேலே கட்டணும், ஃபுல்லாக கட்டணும். நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை. ஏன் கவலைப்படலைன்னா, இந்த கோவில் கட்டினது, இந்த கோசாலை வச்சதெல்லாம் யார் பண்ணினா? இப்போ தானே சொன்னேன், அத்தனை கோடி ரூபாய் ஆச்சு. நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசா, பகவான் பண்ணிடுவார். ஆனால் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட, ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமோ, அப்போ நான் 35 வயசுலேயே ஆரம்பிச்சு விட்டேன், அதனால டைம் இருந்தது. ஆனால் இப்போ அந்த நிலை கிடையாது. ஆனால் உடனே நடக்கணும். உடனே நடக்கணும்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா, அதுக்காக தான் நான் இந்த தலைநகருக்கே வந்திருக்கேன். இப்போ இங்கே வந்தால் தான் உடனே நடக்கும். ஏன்னா நம்முடைய இந்த ஒரு பெரிய தர்மம் என் காரியம் இல்லது, உங்கள் காரியம். ஒவ்வொரு ஹிந்துவுக்கும் பொறுப்பு இருக்கிற காரியம். நம்முடைய பாரத தேசத்தில் பிறந்த எல்லாருக்கும் பொறுப்பு. பிராமணனுக்கு ஒண்டி சொந்தம் இல்லை வேதம், பிராமணனுக்கு ஒண்டி சொந்தம் இல்லை சாஸ்திரம். எல்லாருக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கு, எல்லாருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து இப்போ ஒரு பெரிய காரியம். என்னுடைய ப்ராஜெக்டே ஒரு 50 கோடி ரூபாய். இந்த பாடசாலை இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 50 கோடி ரூபாய். இது நடத்தணுமோன்னு ஃப்யூச்சரில் கவலை இல்லாமல் நடத்தணும்னு 100 கோடி ரூபாய். 100ல் 50 ரூபா வந்தால் கூட போகும். முதல்ல இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் இப்போ ஆரம்பித்தாச்சு கோவிந்தபுரத்தில். போன வாரம் ஆரம்பித்து பிரிட்ஜ் ஒர்க்கு ஆரம்பித்து நடந்துட்டுருக்கு.
எதுக்கு சொல்ல வரேன், இங்கே ஒவ்வொரு குடும்பமும் அதில் கலந்துக்கணும். அல்லது தத்தம் வா தாபிதவ்யம், சில பேருக்கு கொடுக்கவும் கொடுப்பா, எங்கே சொன்னால் கடை நடக்குமோ அங்கே சொல்கிற இடமும் தெரியும். அது மாதிரி இது ஒரு பெரிய காரியமாக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்திருக்கிற பக்தாள்லாம் யாருக்கு முடியுமோ அவள் அவசியம் பண்ணணும். இல்லை பெரிய போஸ்டில் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, பெரிய போஸ்டில் இருக்கிறவா அவளுக்காக கேட்கலையே, நமக்காக கேட்டால் தான் தப்பு. நாம் ஒரு தர்மத்துக்காக கேட்குறோம், நமக்கு என்ன சம்பந்தம், அவளுக்கு புண்ணியம் இருந்தால் கொடுக்க போகிற ஒரு பெரிய காரியம். இந்த காரியத்தை பக்தாள் தான் நடத்தணும், பகவான் அவர்கள் மனசில் புகுந்து நடத்தணும். 18 பாடசாலை 16 பாடசாலை சொன்னேன்னு, ஒரு பாடசாலை கட்டுறதுக்கு 18 லட்சம் ரூபா இருக்குது. இந்த 18 லட்சம் ரூபாய் 15 லட்சம் ரூபா இருக்குது. 15 லட்சத்தை 18 பக்தாள் கொடுத்துட்டா, கொடுத்து ஒர்க்க ஆரம்பித்தாச்சு. அதனால் நாம் சொன்னால் நிறையா பக்தாள்லாம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ அடுத்ததாக நாம் இப்போ சொல்லின்னு இருக்கிறது பெரிய ஓவராலாக பெரிய ப்ராஜெக்டு. பிரத்யேகமாக பக்தாள்லாம் கலந்துக்கணும்னா பாடசாலை ரெடி ஆகிடுது. இப்போ ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் நாம்ஸை அனுசரித்து 6 குழந்தைகள் ஒரு காட்டேஜில் தங்கலாம், ஹாஸ்டல் மாதிரி. இது மாதிரி 56 ரூம் கட்ட வேண்டும். இந்த 300 குழந்தைகள் கணக்கு பண்ணி இன்னும் 2 வருஷம் ஆகும்னு குழந்தைகள்லாம் அங்கே வரத்துக்கு. அப்போ இந்த சென்சஸ் கூட ஆகிடும். ஒரு காட்டேஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, 18 லட்சம் ரூபா இருக்குது. ஒரு பையனுக்கு 3 லட்சம் ரூபா இருக்குது. 18 லட்சம் ரூபா அது ஒரு பிளாக் இந்த குழந்தைகள் தங்கிறதுக்கு. இந்த குழந்தைகள் வேதம் முடித்தா அடுத்த குழந்தைகள் வந்துடுவா, அவள் முடித்தா அடுத்தவா வந்துடுவா. இந்த குழந்தைகள் தங்கி படிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நாம் தர்மம் பண்ணும் பொழுது அது வாழையடி வாழையாக நம்ம குடும்பத்துக்கு அந்த அந்த புண்ணியம் வந்துட்டே இருக்கும். இல்லை நாம் குற்றவுதிஷ்டது எஸ்யான்னம் வேதாபியாசேன ஜீவியது, நாம் செலவழிக்கக்கூடிய செலவு, நாம் போடுற சாதம் வேதம் சொல்லி கரையேறினதுன்னா 101 தலைமுறை கரையேறுங்கிறார் ரிஷிகள். அப்பாவுக்கெல்லாம் சிராத்தம் பண்ணியோ தர்ப்பணம் பண்ணினியோ பண்ணலையோ, இப்படி வேத வித்துகளுக்கு வேதாத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு வேதம் சொல்கிறதுக்கு உபகாரம் பண்ணினா பித்திருக்கள் கரையேறுவா, குலமேகோத்தரம் சதம்னு ரிஷிகள்லாம் சொல்லியிருக்கா. அப்பேற்பட்ட ஒரு புண்ணியம். இங்கே ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமை இருக்குது வேதம் படிக்கணும்னு. நம்மளால் படிக்க முடியுறதோ இல்லை, நம்ம குழந்தைகளை படிக்க வைக்க முடியுமோ? ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு ட்ரீமில் இருக்கா, குழந்தை அப்படி வரணும் இப்படி வரணும்னு. எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு கோவிந்தபுரத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியுமோ? 10 வருஷம் குழந்தைய விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க முடியுமோ? இப்போ நம்ம அங்கே வந்து இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் மகாராஷ்டிரா குழந்தைகள், பீகார் குழந்தைகள், ராஜஸ்தான் குழந்தைகள், ஜார்க்கண்ட் குழந்தைகள், அப்புறம் யூபி குழந்தைகள், மத்திய பிரதேஷ் குழந்தைகள் எல்லாம் அப்பா அம்மா விட்டுட்டு இருக்க. சின்ன சின்ன குழந்தைகள். நான் ஒரு 7 வயசுக்கு மேலே தான், இப்போ 10 வயசு குழந்தைகள் தான் சேர்த்துப்பேன்னு எக்ரிமெண்ட்டே. 5 வயசு குழந்தைகள்லாம் கொண்டு விட்டுறா. இங்கே வந்து இந்த சன்னிவேசத்தை பார்த்துட்டு நாங்கள் நன்னா பார்த்துக்குறோம்னு சொல்லி அப்பா அம்மாலாம் கொண்டு விட்றா. இன்னும் பூனலே போடல 2 பேரை அனுப்பிச்சுட்டா. இப்போ லீவு உண்டு, மே மாதம். இங்கே உங்கள் குழந்தையில அழிச்சுன்னு போங்கன்னு அப்பா அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணினா இங்கே அனுப்பவே அனுப்பாதீங்கோ, அவன் அங்கேயே இருக்கட்டும் அப்பா அம்மாலாம் சொல்கிறேன். அந்த அளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரீடம், நல்ல எஜுகேஷன், நல்ல ஆகாரம். இன்னும் சொல்ல போனால் அங்கே இருக்கிற குழந்தைகள் வெளியிலேருந்து வந்த குழந்தைகள் இல்லை, எங்கள் குழந்தைகள் அவ. அது மாதிரி தான் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். அப்படி பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு என்ன பார்த்துக்கிறோம்னு நான் சொல்கிறேன், தவிர நான் இல்லை, இங்கே இருக்கிறவெல்லாம் தான் பார்த்துக்கிறா. நான் பொதுவாக சொல்கிறேன். முன்னாடியே சொன்னேன் பாருங்க, செய்வன திருந்தச்சு. செய்யறதா இருந்தால் நன்னா பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணணும். நான் இந்த பாடசாலை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பல ஊரில் போய் பார்த்தேன். ஒரிசா போயிருந்தேன். ஒரு 12க்கு 8 ஒரு ரூம், அதில் வாதாவரண ஜன்னலே கிடையாது. அந்த ரூமில் 16 குழந்தைகள் தங்கியிருக்கா.
வியாதி வந்துடாது. அப்புறம் அவகிட்ட கோச்சுண்டு இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க, குழந்தைகள் கெடுதல்னு. எந்தெந்த இடத்துலலாம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீக்கி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம கோவிந்தபுரத்தில். இந்த கைங்கரியத்தை உத்தேசம் பண்ணி தான் நம்ம தில்லி முத்தமிழ் பேரவையில் இங்கே சத்சங்கம் ஏற்பாடு பண்ணி பெரிய காரியத்தை இந்த நிர்வாகம் முத்தமிழ் பேரவை நடத்துகிறார். அதனால் இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பக்தாலும் இந்த வேத மாதாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். ஒவ்வொரு குடும்பமும் இதில் ஈடுபடணும். உங்களுக்கு வேணும்னா நம்பர் இருக்கா? அதில் இருக்குண்ணா, மேலே இருக்கு. இதுலேயே நம்பர் இருக்குது பாருங்க, ஃபோன் நம்பர் இருக்குது. அந்த ஃபோன்லேயும் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். வாசலில் உட்காந்துருக்கா அங்கேயும் கேட்டுக்கலாம். இந்த இன்னொரு 4-5 நாள் இருக்கணும். நாம் எதுக்கு வந்திருக்கோங்கிறத முதல்ல சொல்லிவிட்டா ஜனங்களுக்கு சௌரியமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக முன்னாடி சொல்கிறேன். அது மாத்திரமில்லை, ஒரு பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிற பக்தாலாம் அவளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை கவலை இல்லாதபடிக்கு நடத்தணும். என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ளே இதை பூர்த்தி பண்ணணும்னு. அதுக்கு பாண்டுரங்கன் தான் உங்கள் மனசிலெல்லாம் புகுந்து இந்த கைங்கரியத்தை நடத்தி கொடுக்கணும். போலா புண்டலி கவரதா. பண்டரிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தில் தாமாஜின்னு ஒரு பக்தர், குணாபாயின்னு அவருடைய சம்சாரம். அவர் ஒரு தையல்காரர், வயசானவர். அந்த தம்பதிகளுக்கு புத்திர பாக்கியமே இல்லை. ஆரம்பத்தில் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது, கவலையாக இருந்தது. நாள் ஆக ஆக அவளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணினுட்டா, அதை ஏற்றுனுட்டா. இப்போ இதெல்லாம் இப்போ ஏன் சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா, அது ஏதோ பகவானுடைய திருவுள்ளா அவளுக்கு அப்படி ஆயிடுது. இப்போ கல்யாணம் ஆச்சுன்னா 2-3 வருஷம் ஆயிடுச்சு, குழந்தை ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறா தெரியுமோ? நாங்கள் இன்னும் பிளான் பண்ணலைங்கிற அவள் சொல்கிறா. தம்பதிகள், நாங்கள் இன்னும் பிளான் பண்ணலை. நீ பிளான் பண்ணுற நாளில் அது காம்ப்ளான் ஆகிடும். இன்னும் கிரகங்களுக்கு உட்பட்டு நாம் இருக்கோம். இன்னென்ன காலத்தில் தான் குழந்தை பிறக்கும்னு ஜாதக ரீதியாக இருக்குது. நீ அந்த நாள்லெல்லாம் நீ சிஸ்டத்தில் உட்காந்து நீ எனக்கு டைம் இல்லைன்னு இப்படி குழந்தைகளெல்லாம் இந்த பாரத்தை சுமக்க முடியாதுன்னு நினச்சி நீ 40 வயசில் குழந்தை வேணும்னு நினச்சேன்னா ஸ்வீகாரம் கூட கிடைக்காது. ஈஸ்வரனுடைய கதியை எதிர்க்கவே கூடாது. மனுஷ பிரயத்தனத்தில் நமக்கு என்னெல்லாம் வரணும்னு இருக்கோ அது அந்தந்த காலத்தில் வரத்துக்கு நாம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். நீ உன்னுடைய புத்திபூர்வமாக யோஜனை பண்ணி நாங்கள் எங்களால் அதை குழந்தைய வளர்க்க முடியுமா, 2 பேரும் பிஸியாக இருக்குமே, இப்படிலாம் பிளான் பண்ணி நீ சக்தி மூர்த்தியில் தான் ஃப்ரீயாவ, அப்போ குழந்தை பிறக்குமா? அதனால நம்ம குழந்தை பிறக்கிறதுங்கிறது ஈஸ்வர சங்கல்பம், கிரகங்களுடைய தன்மை. அதனால நாம் பிளான் பண்ணுறேங்கிற அசட்டுத்தனத்தை இன்னையோட விட்டுடணும். இதை கேட்குறவாளும் சரி, இங்கே வராதவாளுக்கு பிரதிநிதியாக கேட்குறவா போய் சொல்லணும் வாழ்கிட்ட, நீ நினைக்கிற காலத்தில் வராது, அது வரும்போது பெற்றுண்டாதான் உண்டு. 65 வயசாச்சு, புத்திர பாக்கியம் இல்லை, வருத்தப்பட்டார். சரியா போச்சு, வருத்தமும் சரியா போச்சு. ஒரு நாளைக்கு இந்த குணாபாய் ஒரு கனவு கண்டா. காத்தால 3 மணிக்கு கனவை கண்டு எழுந்துனுட்டா. அவ தூங்கின்னு இருக்கிற தாமாஜியை போய் எழுப்பினான். ஏண்டி எழுப்புற அப்படின்னார். அவர் சொன்னா, இப்போ ஒரு கனவு கண்டேன். இதுக்கெல்லாம அவன் எழுப்புவா ஒருத்தர். என்ன கனவுன்னா, என்னோட கனவுல பாண்டுரங்கன் வந்தான். இது மாதிரி கனவு எத்தனை பேருக்கு வருது? பாண்டுரங்க தியானி பாண்டுரங்க ஜாகிருதி சப்னியம் பாண்டுரங்க ஜாகிருதி சப்னி பாண்டுரங்க
दूसरे मजा नहीं आता आनी मजा नहीं आता मैंने लिया चित्ता बाजू दिया पांडुरंग 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 जागृती स्वप्नी पांडुरंग துகாராம் மகாராஜோட அபங்கம். அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றார். எனக்கு கனவுல கூட பாண்டுரங்க. இது கபீர்தாசரும் சொல்றார். जागत राम ओ सोवत राम सपन में देखत राजा राम राजा राम राजा राम अंदर राम ओ बाहर राम कललोली नाम स्मरण मनव चक्कनी तंड्री पलुके बंगार पायल பத்ராச்சல ராமதாஸ் கனவுல கூட உன் நாமஸ்மரணத்தை மறக்கலைங்கிற. கபீர்தாசர் கனவுல ராமன்கிற. துகாராம் மகாராஜ் கனவுல பாண்டு. நமக்கெல்லாம் அவளா வரா ராமரா வர்றார். நாமமா சொல்றோம் பாண்டுரங்கனா வர்றார். திருடன் வரான். திருடனுக்கும் கனவுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா, நாம் எதை அபிமானமா வச்சிருக்கோமோ, எதுல ரொம்ப அபிமானம் வச்சிருக்கோமோ அது சம்பந்தமா தான் கனவு வரும். 3 மணிக்கு கனவை கண்டு எழுந்துனுட்டா அவ தூங்கின்னு இருக்கிற தாமாஜியை போய் எழுப்பினான். ஏண்டி எழுப்புற அப்படின்னார். அவர் சொன்னா, இப்போ ஒரு கனவு கண்டேன். இதுக்கெல்லாம் அவன் எழுப்பு அவத்தர். என்ன கனவுன்னா, என்னோட கனவுல பாண்டுரங்கன் வந்தான். இது மாதிரி கனவு எத்தனை பேருக்கு வருது? பாண்டுரங்க தியானி பாண்டுரங்க மானி पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मानी जागृति स्वप्नी पांडुरंग जागृति स्वप्नी पांडुरंग आनी का दूसरे मजा नहीं आता आनी मजा नहीं आता मैंने लिया चित्ता बाजू दिया पांडुरंग 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 जागृति स्वप्नी पांडुरंग துகாராம் மகாராஜோட அபங்கம். அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றார். எனக்கு கனவுல கூட பாண்டுரங்க. இது கபீர்தாசரும் சொல்றார். जागत राम ओ सोवत राम सपन में देखत राजा राम राजा राम राजा राम अंदर राम ओ बाहर राम कललोली नाम स्मरण मनव चक्कनी तंड्री पलुके बंगार पायल பத்ராச்சல ராமதாஸ் கனவுல கூட உன் நாமஸ்மரணத்தை மறக்கலைங்கிற. கபீர்தாசர் கனவுல ராமன்கிற. துகாராம் மகாராஜ் கனவுல பாண்டு. நமக்கெல்லாம் அவளா வரா ராமரா வர்றார். நாமமா சொல்றோம் பாண்டுரங்கனா வர்றார். திருடன் வரான். திருடனுக்கும் கனவுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா, நாம் எதை அபிமானமா வச்சிருக்கோமோ, எதுல ரொம்ப அபிமானம் வச்சிருக்கோமோ அது சம்பந்தமா தான் கனவு வரும். நமக்கு எதுலடா அபிமானம்னா ஐஸ்வர்யத்தை தான் அபிமானம்.
அப்போ பீரோவை திறந்தா 500 ரூபா பண்டிலாவே பொத்துன்னு கீழே விழற மாதிரி கனவு வரலாமோ? அதுக்கும் யோகம் வேணும். அந்த பணம் வர மாட்டேங்கிறது இருக்கிற பணத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு திருடம் வரா மாதிரி. நல்ல விஷயங்களை கனவுல பார்க்கறதுக்கு கூட புண்ணியம் வேணும். நமக்கு இந்த புண்ணியம் இருந்தால் தான், நேராக வருதில்லை, கனவுல கூட புண்ணியம் இருந்தால் தான் நல்ல விஷயங்கள் வரும். கனவுங்கிறது என்ன? எதை நாம் அதிகமாக நினைக்கிறோமோ, ஆழ் மனசை எது போய் டச் பண்ணுறதோ அது கனவுல வந்துடும். பாண்டுரங்கன் என்ன சொன்னான் கனவுல? நாளைக்கு சூரியோதய காலத்தில் உனக்கு ஒரு புள்ள கிடைக்க போகிறான்னு சொன்ன. இன்னும் நடக்கிற விஷயமா? இன்னும் 3 மணி நேரம் இருக்கு. அந்த அம்மா பார்த்தா நல்ல கனவாக கண்டிருக்கோம்னு கைகால் அலுமினா நெத்தி கிட்டுண்டா ராமகிருஷ்ணஹரி ராமகிருஷ்ணஹரின்னு நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டா. நல்ல கனவு கண்டால் தூங்கக்கூடாது. அப்புறம் கெட்ட கனவு கண்டா ஒரு தடவை தூங்கி எழுந்துக்கணும், அப்பதான் பலிக்காது. ஏதாவது கெட்ட துஸ்வப்னம் வந்துடுத்துன்னா அந்த பயத்தில் கண்மூச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது, ஒரு தடவை தூங்கணும். தூங்கினா பலிக்காது. இது ஏதாவது ரேரா சில பேருக்கு கெட்ட கனவாக வந்துட்டே இருக்கும். நிறைய பேருக்கு கனவு பயங்கரமான கனவாக வரும், கெட்ட கனவு வரும். அதெல்லாம் பலிக்குமோன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். அது மாதிரி தொடர்ந்து கனவு வந்தால் ஏதோ சரீரத்தில் சிஸ்டத்தில் பாதிப்புன்னு அர்த்தம். மூத்திர கோஷத்தில் அந்த யூரின் ஜாஸ்தி சேர்ந்துடுத்துன்னா கெட்ட கனவு வரும். அதனால தான் நம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணால் படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்ரூம் போயிட்டு கைகாலை அலம்பிண்டு காலெல்லாம் நல்லா அலம்பிவிட்டு துணியால் தொடச்சிட்டு படுத்துக்கோன்னா. சாப்பிட உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி கால் அலம்பணும், கையலம்பணும். ராத்திரி படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி கால் அலம்பணும், கையலம்பணும். பகலுக்கு ராத்திரிக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, ராத்திரி தொடச்சிக்கணும், பகலில் ஈரத்தோடு உட்காந்து சாப்பிடும். இதெல்லாம் ரிஷிகள் சொன்னால் சயின்டிஃபிக்காக தான் சொல்லுவா, அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ராத்திரி பாத்ரூம் போயிட்டு கால் அலம்பி தொடச்சுண்டு படுத்துண்டா கெட்ட கனவு நின்றுடும். யூரினை அடக்கினாதான் கெட்ட கனவு வரும். ஜென்ரலா நல்ல கனவு வரணும்னா பகவான் கருணை பண்ணும், அப்பதான் நல்ல விஷயங்களை கனவுலையாவது பார்க்க முடியும். இவர் இந்த தாமாஜி என்ன பண்ணார், 5 மணிக்கெல்லாம் சந்திரபாகாவுக்கு ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டார். ஒரு 5:30 மணிக்கு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த ஜலத்திலேயே மூழ்கி 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 எழுந்திருக்கிறார். அப்படி பிரவாகத்தை பார்த்துட்டே ஸ்நானம் பண்ணுறார், எழுந்துக்கிறார், ஸ்நானம் பண்ணுறார், எழுந்துக்கிறார். ஒரு பெட்டி ஒன்றும் முதந்துண்டு வருது, ஒரு பெட்டி. இவர் கிட்டக்க வருது, இவருக்கு நேரம் வருது. அந்த பெட்டியை தடுத்து நிறுத்தி, பிரவாகத்தில் வர பெட்டியை நிறுத்தி திறந்து பார்க்குறார், உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறார். அப்பதான் பிறந்த பச்சை குழந்தை, புள்ள குழந்தை. கழுத்தில் துளசி மாலா, நெத்தியில கோபி சந்தனம், வாக்குல விட்டல் நாமம். விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல, 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 விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. பிறந்த குழந்தை நாமம் சொல்றது. அந்த குழந்தை அப்படியே வாரி அணைச்சு தூக்கிண்டார். அந்த அம்மா சொன்னாலே, இன்னும் 3 மணி நேரத்தில் உனக்கு புள்ள கிடைக்க போறான்னு. பகவான் சொன்னது எவ்வளவு சத்தியம். நாமஞ்சொல்லிண்டே அந்த குழந்தை வந்ததுனால தான் அந்த குழந்தைக்கு நாமதேவன் பேர் வைக்கிறார். அந்த குழந்தைக்கு நாம்தேவன் பேர். மகாராஷ்டிர சந்துக்கள்ல சந்த சிரோமணி அப்படிங்கிற டைட்டில் அவருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்றும். ஞானேஸ்வர மகாராஜ்னா நம்ம மொட்டையா சொல்ல மாட்டா, மாவுலி. மாவுலின்னா ஞானேஸ்வரர். ஏகநாத மகாராஜ்னா சாந்த பிரம்மம், ஏகநாத மகாராஜ். துகாராம் மகாராஜ்னா ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ். ஒருத்தருக்கு ஒரு டைட்டில். நாமதேவருக்கு என்ன, சந்த சிரோமணி நாமதேவ மகாராஜ். கோட்டி பாண்டுரங்க பக்தாள் இருந்தாலும் அத்தனை பாண்டுரங்க பக்தாள்கிட்ட பிரதானமான பக்தர் இவர் தான் மெயின். அப்பேற்பட்ட பக்தர் நாமதேவர். அந்த நாமதேவர்
குழந்தையா கிடைச்சா. பாகவத மகிபதி நாபாஜி மகாராஜ் சொல்றார், யார் யார் யாரா அவதாரம் பண்ணி பக்த விஜயத்தில். ஜெயதேவ சுவாமிகள் எல்லாருக்கும் தெரியும், மீராபாய் தெரியும், ஏகநாதர், நாமதேவர் எல்லாரையுமே தெரியும், பேராவது தெரியும். யார் யாராக அவதாரம்னா சாட்சாத் வால்மீகி மகரிஷியே கோஸ்வாமி துளசிதாசராக அவதாரம். வியாசாச்சாரியாலே வியாச பகவானே ஜெயதேவ சுவாமிகளாக அவதாரம். சுகபிரம்மே கபீர்தாசராக அவதாரம் பண்ணார். சாட்சாத் பாண்டுரங்கனே ஞானேஸ்வர மகாராஜாக அவதாரம் பண்ணார். கிருஷ்ண பக்தர்கள முக்கியமான கிருஷ்ண பக்தரான உத்தவர் நாமதேவராக அவதாரம் பண்ணார். இந்த உத்தவர் தான் நாமதேவர். அந்த நாமதேவருடைய அடுத்த அவதாரம் தான் துகாராம் மகாராஜ். இவா ரெண்டு பேரும் உத்தர், நாமதேவரும் துகாராமும் ஒன்றும். இது முதல் அவதாரம், அது அடுத்த அவதாரம். இந்த உத்தவரை பெருமாள் தான் நீ அவதாரம் பண்ணி ஜனங்களுக்கு பக்தி மார்க்கத்தை காமிக்கணும், பகவன் நாம பிரபாவத்தை சொல்லணும், எல்லாருக்கும் வழிகாட்டணும்னு நீ பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணி. உடனே உத்தவர் எதுவுமே வேண்டான்னு உங்க சரணத்தை ஆசிரியிச்சிருக்கேன், என்னை திருப்பி ஒரு ஜென்மாவை கொடுக்குறேளே. நான் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணலையா, ராமாவதாரம் பண்ணலையா, அதுபோல நீயும் பிறக்கணும். பெருமாளுடைய அவதாரமும் என்னோட பிறப்பும் ஒன்னாயிடுமா? எனக்கு சம்சார சாகரத்தை கண்டு பயமா இருக்கு. இன்னொரு தடவை அம்மா வயத்துல கர்ப்பவாசம் பண்ணணும்னாலே பயமா இருக்கு. ஜனன மரண பிரவாகத்தில் மாட்டிக்க கூட. உடனே பகவான் சொன்னார், அப்போ ஒரு காரியம் பண்ணு, நீ ஒரு அப்பா அம்மா வயத்தில் இருக்க வேண்டாம், குழந்தையாவே ஆவிர்பாவத்தா, குழந்தையா பிறந்துடும். அதனாலதான் அயோனிஜர் அப்பா அம்மா சம்பந்தம் இல்லாமல் உத்தவர் குழந்தையாகவே சந்திரபாகால கிடைக்கிறார். அந்த உத்தவ சுவாமிகள் தான் நாம்தேவ் மகாராஜ். 80 வருஷம் நாம சங்கீர்த்தனம் அபங்கம் பாடியிருக்க. பாண்டுரங்கனுடைய திருவடியில பிரதிஜ்ஞை பண்ணினார், 100 கோடி அபங்கம் பாடுவேன், எனக்கு அனுகிரகம் பாடுனுட்டான் பகவான். 60 கோடி அபங்கம் பாடினார் 80 வயசு வரையில். மிச்சம் 40 கோடி மிச்சம் இருந்தது, அவருக்கு முடியல, நிறுத்தினுட்டார். பாக்கி 40 கோடி பாடலையான்னார். தம் கட்டி பேச முடியல, பாட முடியல, வயசாயிடுத்து. அதனால அடுத்த ஜென்மால பாக்கி பாடுகிறேன். எவ்வளோ தைரியம் இருக்கணும். ஒரு 10-8 ஃப்ளோருக்கு பிளான் பண்ணிவிட்டு 4 ஃப்ளோரை கட்டிவிட்டு 5வது ஃப்ளோர்லேருந்து அடுத்த ஜென்மாவில் கட்டுறேன்னு எவனாவது சொல்ல முடியுமோ? அடுத்த ஜென்மா கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? நாம இங்கே தான் வருவோம், இன்னாருக்கு பிறப்போம், கண்டினியூ பண்ணுவோம் சொல்ல முடியுமா? இவர் சொல்றார், அடுத்த ஜென்மால பாக்கி பார்த்துக்க. 60 கோடி அபங்கம் பாடி அடுத்த ஜென்மால துகாராம் மகாராஜாக அவதாரம் பண்ணி பாக்கி 40 கோடியை பூர்த்தி பண்ண. அப்படின்னா இந்த நாமதேவருக்கு அவ்வளவு ஒரு பெருமை. இன்னைக்கும் பாண்டுரங்கனை சேவிக்க போன பக்தாளுக்கு தெரியும், பண்டரிபுரத்தில் முதல் படியே நாமதேவர் படி. அதில் தான் நாமதேவர் இருக்கார். 80 வயசு ஆன உடனே அவர் சரீரம் காலமாகல, நெருப்பில் போட்டான்னு கிடையாது, பூமியில் புதைச்சான்னு கிடையாது, ஜலத்தில் விட்டான்னு கிடையாது. பாண்டுரங்கன்ட்ட அனுமதி வாங்கிட்டார். அந்த படியில் வந்து படுத்துட்டார். படியோட படியாக லயமாயிட்டார். படியாய் கிடந்துவன் பவளவாய் காண்பேனே அப்படின்னாரோன்னு ஆழ்வார் குலசேகர. அதுபோல படியோட படியா. ஏன் தெரியுமோ? பாண்டுரங்கனை சேவிக்க வர அத்தனை பக்தாளுடைய சரணமும் தன் மேல படணும்னு படுத்துட்டு இருக்கார். ஆனா அவர் பேர்ல காலை வைக்க கூடாதுன்னு சைடு வழியா தான் போறோம், பிரதானமா போறதில்லை. நாமதேவர் இருக்காருன்னு நான்லாம் கதையா சொல்றோம். பண்டரிபுரம் போனா அதை சத்தியமா நம்புவா, விசுவாசம் இருக்கும். நாமதேவர் இருக்கார். கோவிலுக்கு போறவா அந்த நாமதேவரை சேவிச்சுட்டு தான் கோவிலுக்கு போவா. நேராக நாமதேவரை போய் பிரணாமம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சைடு வழியாக பாண்டுரங்கனை
சேவிக்க உள்ள அந்த நாமதேவர் குழந்தையாவே கிடைச்சார் தாமாஜி குணாபாய் தம்பதிகளுக்கு. நாமதேவனே பெயரிட்டு இந்த நாமதேவரை வளர்த்துன்னு வர்றார். மேலே இவருடைய கதையை நாளைக்கு சொல்லு. மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே மங்களம் ரமணீய மூர்த்தயே தே மங்களம் ஸ்ரீவத்ஸ பூஷாய சார்கினே மங்களம் நந்த கோபாலயாய ஜய மங்களம் நித்ய बोला पुंडलीक वरदा जय सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की अंजनेय मूर्ति की